السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ آج ہم الدرس العاشر پڑھیں گے، مراجعہ۔ تو اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ دعا پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ الدرس العاشر۔ آج انشاءاللہ ہم یہاں سے 10واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ مراجعہ، یہ لفظ مراجعہ اس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، اور اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں دہرائی کرنا۔ دہرائی، تو یہ جو گزشتہ اسباق ہم پڑھ چکے ہیں، اصل میں ان اسباق کی دہرائی ہے۔ اور یہاں آپ کا یہ بھی امتحان ہوگا کہ جو آپ کا میقات اول میں جو آپ کو ویڈیوز بھیجی گئی تھیں، ان ویڈیوز کو آپ نے کتنا توجہ سے سنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے کتنا کام کیا ہے۔ اس لیے کہ اس کا بہت سا حصہ ایسا بھی آئے گا جو ان اسباق کے متعلق ہے جس میں صرف آپ کو ویڈیوز ہی بھیجی گئی تھیں۔ جی تو اب دیکھیے گا، جہاں پر دیکھیے اقرا وفہم، اقرا وفہم، یعنی آپ اس کو پڑھیے اور سمجھیے۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ الحسان فی الحدیقۃ، یہ تو جو ہمارا ابھی گزشتہ سبق گزرا ہے حدیقۃ الحیوانات، اس میں یہ جملہ بالکل اسی طرح گزرا ہے۔ تو میرا خیال ہے آپ اس کا تینوں لفظوں کا ترجمہ علیحدہ علیحدہ بھی کر سکتے ہیں اور پورے جملے کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ الحسان کا کیا معنی ہے؟ جی بالکل درست، گھوڑا۔ فی کا معنی میں، الحدیقۃ باغ، تو گھوڑا باغ میں ہے، گھوڑا باغ میں ہے۔ یشرب الابن اللبن، یشرب، یہ اس جو افعال کا سبق پڑھا تھا درس الرابع، وہاں پر یہ لفظ گزرا تھا۔ یشرب کا معنی ہے وہ پیتا ہے۔ الابن کسے کہتے ہیں؟ الاسرۃ میں یہ لفظ گزرا ہے۔ ابن بیٹا، اللبن دودھ، بیٹا دودھ پیتا ہے۔ ہذہ لوحۃ المواعظ، یہ آپ نے ابھی گزشتہ سبق میں لوحۃ المواعظ، گزشتہ سے وابستہ سبق میں آپ نے یہ لفظ پڑھا لوحۃ المواعظ۔ مواعظ کسے کہتے ہیں؟ جی نظام الاوقات کے لیے جو بورڈ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہذہ لگا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر جس کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ مؤنث ہوگا تو لفظ ہذہ ہی آئے گا، وہ مذکر ہوگا تو ھذا آئے گا۔ اب یہاں دیکھیے لوحہ آخر میں گولتا ہے جو وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، تو اس سے کیا معلوم ہے یہ کیا ہے؟ بالکل درست، یہ مؤنث ہے، تو اس وجہ سے اس میں اشارہ کیا آئے گا؟ وہ بھی مؤنث ہی آئے گا۔ فی السوق لحوم ودجاج وسمک، یہ بھی آپ پیچھے ڈھونڈ سکتے ہیں، سارے لفظ آپ کو مل جائیں گے۔ فی کا معنی ابھی پڑھا یہاں پر میں۔ السوق کسے کہتے ہیں؟ بازار۔ لحوم گوشت، دجاج کسے کہتے ہیں؟ مرغی، سمک مچھلی۔ بازار میں گوشت، مرغی اور مچھلی ہے۔ سر الی الجنوب، سر کا معنی چلیے، الی کا معنی کی طرف، الجنوب جنوب، جنوب کی طرف چلیے۔ ھذا سلم طائرہ، اب یہاں دیکھیے ھذا آیا، ھذہ ہی نہیں آیا، جبکہ اوپر کیا تھا؟ ھذہ ہی۔ کیا فرق ہے ان دونوں لفظوں میں؟ دیکھیں، اس کے آخر میں تا لگی ہے اور اس کے آخر میں تا نہیں لگی۔ تو اگر ہم نے دوسرے لفظ کو نہیں دیکھنا، اب یہاں دیکھیں المواعظ، یہاں پر تا نہیں لگی، ہم نے پہلے والے لفظ کو دیکھنا ہے۔ یہاں پر پہلے والے لفظ پہ تا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا، تو اس کے ساتھ اس میں اشارہ کیا آئے گا؟ ھذا، بالکل درست۔ یہ جہاز کی سیڑھی ہے، یہ بھی ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا ہے۔ آگے دیکھیے ھذہ حدیقۃ الحیوانات، ھذہ، اب یہاں ھذہ کیوں آیا ہے؟ آپ پہلے لفظ کو دیکھ رہے ہیں، آخر میں تا لگی ہے، یہ چڑیا گھر ہے۔ حدیقہ کا معنی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہم نے کیا چڑیا گھر اور یہاں ہم نے کیا باغ۔ یہ فرق کیوں کیا؟ اس لیے کہ جانوروں کا باغ، تو جانوروں کے باغ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ چڑیا گھر۔ المدرس وراء الخریطہ، جی المدرس کسے کہتے ہیں؟ جی استاد، وراء پیچھے، الخریطہ نقشہ، نقشہ جو دیوار کے اوپر بڑا سا وضع کیا جاتا ہے، یا اسٹینڈ وغیرہ پر لگایا جاتا ہے، استاد اس کے پیچھے ہے۔
हाज़ा बुर्तक़ालुन, तो इसके साथ हाज़ा क्यों आया? जी बिल्कुल दोस्त, हाज़ा इस वजह से आया कि ये मुज़क्कर है, इसके साथ कोई लामत तानीस नहीं है। अर्रजुलु यक़रउ तज़किरतस सफ़र, अर्रजुलु आदमी, यक़रउ पढ़ता है, इसी से लफ्ज़ इक़रा इसी से है, जो आजकल स्कूल इक़रा रोज़ातुल अत्फ़ाल स्कूल का नाम है वो इसी से है। क़रअ यक़रउ इक़रा, तो यक़रउ वो पढ़ता है, तज़किरा टिकट को कहते हैं सफ़र, सफ़र का टिकट, वो सफ़र का टिकट पढ़ता है यानी देखता है उस पर क्या लिखा हुआ है, ये देख रहा होगा। जी आगे सफ़ा नंबर 113 पे देखिए, अत-तदरीबुस सानी, इस्तख़दिम हाज़ा व हाज़िही मअल कलिमातिल मज़कूरति कल मिसाल, आप इन दो अल्फाज को हाज़ा और हाज़िही को नीचे जो मज़कूरा कलिमात दिए गए हैं जैसे तरीक़ुन बुसलतुन, इसमें आपने इस्तेमाल करने हैं, यानी ये बताना है कि कहाँ किन किन के साथ हाज़ा लगेगा और किन के साथ हाज़िही लगेगा। तो बेटा जो असूल मैंने आपको बता दिया है उस असूल के मुताबिक चलते जाएंगे तो बहुत आसान है। जैसे देखिए सबसे पहला लफ्ज़ क्या लिखा है, ऊपर पहले मिसाल को देख लें, शाहिनतुन और दजाजुन। अब सवाल ये कि दो मिसालें क्यों दी, एक ही मिसाल काफ़ी थी। जी बिल्कुल दुरुस्त, ये दो मिसालें इसलिए दी कि एक मुन्नस के लिए है और एक मुज़क्कर के लिए है, इसमें ता है और दूसरी मिसाल में ता नहीं लगी हुई। तरीक़ुन, अब ये बताइए ता नहीं है तो इसके साथ क्या आएगा, हाज़ा तरीक़ुन, तरीक़े से कहते हैं रास्ता। अगर आप हज या उम्र पर जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ले जाए, अल्लाह ताला हमें भी बार बार वहाँ की सादत नसीब फरमाए। तो वहाँ अक्सर आप लोगों को देखेंगे जहाँ वो व्हील चेयर वाले लोगों को उम्रा करवा रहे होते हैं तो वो कहते हैं तरीक़ तरीक़ या शेख तरीक़, यानी रास्ता दो रास्ता दो, ये वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बुसलतुन, अब ये देखिए इसके आखिर में ता है तो क्या आएगा, जी बताइए, हाज़िही बुसलतुन, हाज़िही बुसलतुन। तो इसका माना भी आपको वहाँ मिल जाएगा इब्तिदाई अस्बाक में क्या कहते हैं इसका तर्जुमा, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको फ़ौरन मालूम हो जाएगा। क्या माना था जी, सिमत बताने वाला आला। रजुलु मरूरिन, तो अब बताइए क्या आएगा इसके साथ, हाज़ा रजुलु मरूरिन। ख़ियारुन के साथ क्या आएगा, ख़ियारुन के साथ क्या आएगा, हाज़ा ख़ियारुन, हाज़ा लबनुन। इन तमाम अल्फाज के तर्जमे आप वहाँ से देख सकते हैं, शुरू के अस्बाक में अदरसुसानी में है, अदरसुसालिस में है, इनके अल्फाज के मानी वहाँ लिखे हुए। सुंदूकुन, हाज़ा सुंदूकुन, मुदर्रिसतुन, मुदर्रिसतुन, तो इसके साथ क्या आएगा, हाज़िही मुदर्रिसतुन। और क्या आगे क्या आएगा, हाज़ा दजाजुन, मल्लाहतुन, हाज़िही मल्लाहतुन, हाज़िही सल्लाजतुन। सल्लाजा किसे कहते हैं, फ्रिज को, जी बिल्कुल दुरुस्त। बाज़िनजान, क्या आएगा, हाज़ा बाज़िनजान। मिलअका, हाज़िही मिलअका, हाज़िही मिलअका, तो इसके साथ क्या आएगा, हाज़िही शौका। इब्राअतुन के साथ क्या आएगा, तो जो असूल आप देखते चले जाएंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कि कहाँ हाज़ा आएगा कहाँ हाज़िही आएगा। इब्रतुन, सुई, हाज़िही इब्रतुन। खैतुन, हाज़ा खैतुन। तो अज़ीज़ तलबा ये आपने देख लिया। इसी तरह जो गुज़श्ता सबक में हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था, इस तरह जो ये लफ्ज़ पढ़ा था, ये आँख है तो इसके साथ आएगा हाज़िही आइनुन। ये एक असूल है, कायदा है कि जिस्म के वो आज़ा जो जिस्म दो दो हैं, जैसे आँखें हैं, कान हैं, हाथ हैं, तो इनके लिए जब हम इसकी तरफ इशारा करेंगे तो हाज़िही के साथ करेंगे। तो इसको भी मुकम्मल कर लीजिएगा, इसको भी मुझे उम्मीद है कि तवज्जो से सुना होगा। तो इसमें आपने यही अल्फाज इसके साथ बग़ैर तर्जमे के लिखने हैं। तो इंशाअल्लाह जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको खुद इसका तर्जुमा भी आ जाएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन, आसान जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।